नवं उपेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतसरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोनिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः सदेवादिकान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिदासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलुवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमर्पाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षरलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदेन्द्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडयवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये श्रीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं நமாம்யாந்திராவிடவேதசாகரம் திருவழிதினாளென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தார் அடிமையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோப்பன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் ஸ்ரீராசடகோபன் செந்தமிழ் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்தை தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யா உயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாது தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குறுகையேறுவோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ పరాంకుశులైనటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు వేదాన్నంతటినీ కూడా ద్రవిడ భాషగా మనకు అందించి అద్భుతమైనటువంటి
వ్యాఖ్యానంతో కూడినటువంటి నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానంతో కూడినటువంటి ఈ భగవద్ విషయ కాలక్షేపంలో మనం ఇవాళ 2వ పదిలో కేశవం తమర్ అనేటటువంటి 7వ తిరువాయిమొழிని పూర్తి చేసుకోబోతున్నాం. అన్ని రోజులు వినకపోయినానండి ఇందులో అంటారు, ఈ ఒక్కరోజు విన్నవాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు అంటారు. ఎందువల్ల అంటే ద్వాదశ నామావళితో ఉన్నటువంటి తిరువాయిమొഴి, రెండవది తిరువాయిమొഴి ఫలశ్రుతి. ఇది చదువుకుంటే పాసురాలు మన్ని తీసుకెళ్ళి పరమపదనాథుని పాదాల దగ్గర పడతాయి. అవి ఆతివాహికలు అని ఉంటారు. మనకి అర్చిరాజ మార్గంలో వెళ్ళేటప్పుడు గైడ్స్ ఉంటారు, తీసుకువెళుతూ ఉంటారు, ఇది రూటు ఇది రూటు ఇది రూట్ అని. అలాగా పాసురాలు మనకు పనిచేస్తాయి కండి. అంత అద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమొഴి. ఇది ఒక సముద్రంలా ఉందండి వ్యాఖ్యానం. మనం కొంచెం కొంచెం అందుకొని ముందుకు సాగుతున్నామంతే. ఇది ప్రతిరోజు చెప్పాల్సిన మాట. ఎందుకంటే ఈ కేశవంతమరు ఒక్కటి 4 రోజులు చెప్పుకోవచ్చండి. అందులో ఈ ఫలశ్రుతి పాసురం ఒక్కటి 10 రోజులు చెప్పుకోవచ్చు. అంత వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారు. కింద మీరు చూస్తే మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎన్ని రిఫరెన్సెస్, ఎన్ని వందల మనకి సాధికారికత కోసం చెప్పేటువంటి పాసురాలు. అలాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి కేశవంతమరు 10లో మనం దశకంలో 13వ పాసురం ఫలశ్రుతిలోకి వచ్చాం. ముందుగా ఫలశ్రుతి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. అమ్మా దామోదర 12వ పాసురం చెప్పలేదమ్మా, ప్రతిపదార్థమే చెప్పారు నిన్న. అంతేనా? అవునమ్మా. థ్యాంక్ యూ. సరే, అయితే దామోదరుని ఒకసారి తెచ్చుకుని తర్వాత వీరి దగ్గరికి వెళదాం. కట్టబడ్డాడు కదా అనుకున్నాం, వస్తున్నాడు అన్నమాట. సరే, అయితే ముందు ఆ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. దామోదరనై తని முதல்வனை ஜாலமுண்டவனை ஆமோதரம் அறிய ஒருவர்க்கு என்றே தொழுமவர்கள் தாமோதரன் உருவாகிய சிவர்க்கும் திசை முகர்க்கும் ஆமோ தரமறிய அம்மானை என் ஆழிவண்ணனையே. தாமோதரனை தனி முதல்வனை ஜாலமுண்டவனை ஆமோதரம் அறிய ஒருவர்க்கு என்றே தொழுமவர்கள் தாமோதரன் உருவாகிய சிவர்க்கும் திசை முகர்க்கும் ஆமோ தரமறிய అమ్మానయ్యన్ ఆழிవన్ననయ్యే. సరే, ప్రతిపదార్థం దాకా చెప్పుకున్నామన్నారు. వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 237వ పేజీ, ఈడు వ్యాఖ్యానం. 12ஆம் பாட்டு. యత్పరన్ ఎంగిరపడియే. యత్పరన్ మదేక చిత్తుడు, నన్నే తన మనస్సులో పెట్టుకున్నవాడు, నా మీదే తన అనుగ్రహం కురిపించిన వాడు అనడానికి యత్పరన్ అంటారు. యత్పరన్ అంటే మదేక చిత్తుడు అన్నట్లుగా. ఎన్న అళవిల్ అవన్ సైదా పోలే సైవార్కు అవనై కాణలామల్లదు స్వయత్నத்தாலே அறிவோம் ఎంబార్కు అరియపోగాదింగిరారు. ఆయన నాదాకా ఆయన యొక్క సైదా పోలే, ఆయన చేష్ట ఏమిటండి? నిర్హేతుక కటాక్షం. స్వామి యొక్క నిర్హేతుక కటాక్షం నా మీద ప్రసరించింది. ఇది ఎందుకు ప్రసరించింది అంటే మన ప్రయత్నంతో అయ్యేది కాదు, ఆయన అనుగ్రహంతో అది మనకి లభిస్తుంది అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. దామోదరనై తని முதல்வனை ஜாலமுண்டவனை ఆమోదరమరియ ఒరువర్కెన్నాయిత్ బ్రహ్మాదిగల్ సొల్లువదు. ఈ మాటలన్నీ ఎవరు చెప్తున్నారండి? దామోదర అంటున్నారు. తని முதல்வன் మూలకారకుడా, జగత్ సృష్టికారకుడా అంటున్నారు. ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ మళ్ళీ గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి. మొదటి 10లో పరత్వాన్ని చెప్పారు, 2వ 10లో కారణత్వాన్ని చెప్పారు అని చెప్పుకున్నాం. అందువల్ల తని முதல்வன் అనే పదంకి అర్థం ఏంటండి? జగత్తుకు అంతటికి మూల కారకుడు. జాలముండవనే లోకాలన్నీ తాను మిరింగినటువంటి వాడు. ఆమోదరమరియ ఒరువర్కెన్నాయిత్ బ్రహ్మాదిగల్ సొల్లువదు. ఆయన గురించి చెప్పడానికి ఎవరికి సాధ్యమని బ్రహ్మాదులు అనుకుంటున్నారు. అనుకునేవాళ్ళు బ్రహ్మాదులు. అయ్య బాబోయ్,
ఈ స్వామి గురించి ఎవరు చెప్పగలరు అని ఆ వేదాలకి అన్నిటికీ మూలకారకుడైనటువంటి వేదరక్షకుడైనటువంటి బ్రహ్మగారే చెప్పలేకపోతే ఇంకా స్వామి మహిమని సామాన్యులు ఎవరు ఎక్కడ చెప్పగలరు? దామోదరనై అవన్ ఆశ్రిత పరతంతనాయ దగ్గర నిలయ్యరియపోమో. ఆయన ఆశ్రిత పరతంత్రత గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ఏం తెలుసుకున్నామండి? దామ ఉదర, బొజ్జ మీద తాడు కట్టబడినటువంటి వాడు, లోకాలన్నిటినీ లోపల ఉన్నటువంటి చిరుబొజ్జ మీద వాళ్ళమ్మ ఒక తాడు వేసి కట్టేసింది అనేటువంటిది. అందువల్ల దామోదరుడనే పేరు వచ్చింది. పైగా ఏమంది వాళ్ళమ్మ? వెళ్ళరా, ఇప్పుడు వెళ్ళగలిగితే ఎక్కడికి పోతావో, ఇది శక్నోషి గచ్చత్వం, వెళ్ళు, ఇప్పుడు వెళ్ళగలిగితే వెళ్ళు అని భయపెట్టింది అన్న కథని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే అదంతా మళ్ళీ మనం చెప్పుకుంటే ఇక్కడ సమయం సరిపోదు కాబట్టి ఆయన అనేశారు. ఆ కథని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. దాని முதல்வனை సదేవ సౌమ్య ఇదమగ్రాసీత్ ఎంగరపడియే సదేవ సౌమ్య ఇదమగ్రమాసీత్ ఏకమేవ ద్వితీయం తదైక్షత బహుశ్యాం ప్రజాయేతి. ఇదంతా కూడా మనకి ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి మంత్రం అండి. ఆయనే ఉన్నాడు, సృష్టికి ముందు ఆయన ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఆయన మనస్సును సంకల్పించుకున్నాడు, ఆయన ఒక చూపు చూశాడు, ఈ జగత్తంతా కూడా సృష్టింపబడింది అనేటువంటి ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తు వాక్యంలో చెప్పినట్లుగా త్రివిధ కారణమం తానేయాయిరిక్కర విరుప్పయ్యరియపోమో. 3 కారణాలు ఆయనే అయ్యాడు. చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఉపాదాన కారణం, నిమిత్త కారణం, సహకారి కారణము. మట్టి ఉంటే అది ఉపాదానము, చక్రం ఉంటే అది సహకారి, తిప్పేవాడు నిమిత్తమంగా ఉన్నవాడు. అన్ని కారణాలు కూడా తానే అయినటువంటి వాడు. త్రివిధ కారణాలు కూడా తానే అయినటువంటి వాడు. జాలముండవనై ఉండాకి విడుక్కై ఎండ్రిక్కే. ఏదో సృష్టించేసాం, వదిలేద్దాం, ఇంకా వాళ్ళ బతుకు వాళ్ళు బతుకుతారు అని కాకుండా ఆపత్సకనాయ నిర్గం, మనకి ఏ ఆపదలు వచ్చినా కూడా నేనున్నాను మీకెందుకు అంటూ ఒక అభయహస్తాన్ని చూపించేటువంటి పెరుమాళ్ళు. నిలయ్యై అరియపోమో, అది కూడా చెప్పుకున్నాం కదా. ఆయన ఆపత్సకుడని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా. ఆమో తరమరియ ఒరువర్కు ఎన్నా నెర్పరుగల్. అలాంటి ఆయన గురించి తెలుసుకోవడం ఎవరికైనా సాధ్యమా? ఎవరంటున్నారు మాట? లోకాలన్నీ సృష్టించిన బ్రహ్మగారు అనేటువంటి మాట. అంటే వాళ్ళకే సాధ్యం కాకపోతే మనకెక్కడ తెలుస్తుందండి అది? తాంగళ్ ఎల్లా మరిందార్గళాగ నినైత్. ఆ శివ బ్రహ్మాదులందరూ కూడా తెలుసుకున్నాము అనుకుని ఆమోదరమరియ ஒருவர்க்கு என்றே தொழுமவராய் தாமோதரனுருவாகிய சர்வேஸ்வரனுக்கு சரீரவத்து விதேயரான சிவர்க்கும் திசைமகர்க்கும் తరమరియవామో. దామోదర ఉరువాగియ పెరుమాళ్ళ యొక్క శరీరంలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మశివుడు. వాళ్ళు తెలుసుకున్నామని అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. వాళ్ళే అంటున్నారు, బాబోయ్ ఎవరికి తెలుస్తుందండి ఈయన యొక్క వైభవాన్ని అని అంటున్న వాళ్ళు ఎవరండి? ఆయన శరీరంలో ఉన్నవాళ్ళు. ఏదో ఆయన ఎందో ఆయన ముందో ఎక్కడో కాదు, ఆయన శరీరంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆయన వైభవాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. அல்லாதாரில் காட்டில் தாங்கள் அறிந்தார்களாக அபிமானித்திருக்கு இவர்களால தான் அறிய போமோ ఆరై తానెన్నెల్. ఇతరుల కంటే ఏదో కొంచెం తెలుస్తుందేమో వాళ్ళకి, అంతేగాని మొత్తం అనేది వాళ్ళకు కూడా అసలు తెలియనే తెలియదు. ఎవరండి ఆయన? ఎమ్మానై ఎన్నా జీవన్ననై నా స్వామి, నా సముద్రవర్ణుడు, కుడప్పడిలే కడలై మడుతా పోలే. ఇది నిన్న చెప్పుకున్నాం ప్రతిపదార్థంలో. మళ్ళీ చాలా ముఖ్యమైన మాట. ఒక చిన్న సరస్సులోకి సముద్రం వచ్చి పడినట్టు
అదే ఊహకు కూడా అందనంత వైభవం అన్నమాట. సముద్రాల్లోకి సరస్సులు, నదులన్నీ ప్రవహించి వెళ్ళి పెడతాయి, కానీ ఎక్కడో ఒక చోట కూర్చున్న సరస్సులోకి సముద్రం ఎలా వస్తుందండి? కానీ వచ్చింది. ఆయన కృపా సముద్రం ఆళ్వార్ల మనస్సు అనే సరస్సులోకి ప్రవేశించింది. ఎంత దయ ఉంటే అది జరుగుతుంది. తాన్ గుణార్ణవమాయిరిక్కర విరుప్పై, ఆయన దయా సముద్రుడు, గుణ సముద్రుడు, కళ్యాణ గుణ సముద్రుడు. కరివిత్తవనై, ఆ దయని నాకు తెలియచేశాడు, అంటే నా దాకా వచ్చాడు, కలిశాడు అనేటువంటిది. ఇప్పుడెవంతానే కాట నాన్ కాండార్ పోలే కాండార్ పుక్కు కాణలామిత్తనై ఎల్లదు. ఓహో, నేనే చూడలేకపోతున్నానే అంత గొప్పతనాన్ని, ఆయన అనుగ్రహం ఉండబట్టి కదా నేను చూస్తున్నాను. అబ్బాయి, ఈ వైలక్షణ్యాన్ని అందరికీ చూపించేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఏదైనా మనం అపురూపమైంది పొందాం, చూస్తున్నాం అనుకోండి, ఏ రండి రండి రండి, అది చూడండి అది చూడండి అది చూడండి అని 10 మందిని పిలిచి చూపిస్తాం. అలాగ భగవతత్వాన్ని అందరికీ చూపించాలని నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఆశ. అది స్వయత్నత్తాల్ కాన్బార్కు అరియపోమో. మన ప్రయత్నం చేత ఆయన్ని తెలుసుకోగలమండి? తెలుసుకోలేము. అలాంటి దామోదరుడు ఆయన. ఎమ్మానై ఆజివన్ననై. ఆజివన్ననై అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? సముద్ర వర్ణుడు, నీలమైన సముద్రం లాంటి రంగు కలిగినటువంటి వాడు. దామోదరునై, ఇదంతా అన్వయం చూడండి, ఏ ఆర్డర్ లో చదువుకోవాలి చెప్పేదాన్ని అన్వయము అంటారు. దామోదరనై తనయ முதல்வனை ஜாலமுண்டவனை ஆமோதரமறியா ஒருவர்க்கண்ணே தொழுமவர்களாய் దామోదరన్ ఉరువాగియ శివర్కుం దిశై ముగర్కుం తరమరియవామో என்று అన్వయం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి దాన్ని అన్వయము అంటారు. అన్వయము అంటే ఏ వర్డ్ తర్వాత ఏ వర్డ్ మనం ఆర్డర్ లో పెట్టుకుని ప్రతిపదార్థం తెచ్చుకోవాలి. దాన్ని ఆ మీనింగ్స్ ఎలా, దేని ముందు ఏది తర్వాత చెప్తే అర్థం కుదురుతుంది అనే దాన్ని అన్వయం అంటారు. ప్రతి పాసురానికి కూడా ఈ అన్వయాన్ని చివర మనకి అందిస్తూ ఉంటారు నంబిళ్ళయ్య గారు. అలాగా ఈ పాసురం యొక్క అర్థాన్ని చెప్పారు. దామోదరనై తని முதல்வனை ஜாலமுண்டவனை ஆமோதரம் அறியா ஒருவர்க்கு என்றே தொழுமவர்கள் தாமோதரன் உருவாகிய சிவர்க்கும் திசை முகர்க்கும் ஆமோதரமறியா అమ్మానై ఎన్ ఆదివన్ననయ్యే. ఎంత ప్రేమగా పిలుచుకున్నా ఆ పాదాలు సరిపోవు. పిల్లల్ని ఎత్తుకున్నప్పుడు బంగారం బంగారం బంగారం, వజ్రం వజ్రం వజ్రం, ఏదో మూట మూట, ఎన్ని మాటలన్నా ఆ తృప్తి తీరనట్టుగా పెరుమాళ్ళని ఎన్ని రకాల వర్ణించినా నమ్మాళ్ళకి తృప్తి తీరడం లేదు. చివరికి ఏమనేశారు? ఆదివన్ననయ్యే, సముద్రవర్ణుడా, నీలమేఘశ్యాముడా, మరకత కాంతి వర్ణుడా, ఎన్ని పదాలతోటో పిలుస్తున్నారు అని. ఇప్పుడు 13వ ఫలశ్రుతి పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. வண்ண மாமணிச்சோதியை அமரர் தலை மகனை கண்ணனை நெடுமாலை தென்குருகூர் செடகோபன் பண்ணிய தமிழ் மாலை 1000 இவை 12 பன்னிரு నామపాటు అండల్ తాళ్ అనై విక్కుమే. మిగిలిన అన్ని ఫలశ్రుతులలోనూ ఇవయం ఓర్ పత్తుం వల్లారు, ఇవయం ఓర్ పత్తుం, ఇవయం ఓర్ పత్తుం, ఈ 10 పాసురాలు ఈ 10 పాసురాలు అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 12 నామాలు వచ్చాయి, ఫలశ్రుతి 13 వచ్చింది. కాబట్టి ఫలశ్రుతిలో పై 12 ఏమని చెప్తున్నారు? ఇవై 12 పన్నిరు నామపాటు, 12 గుణాలు కలిగినటువంటి వైభవాన్ని తెలిపే 12 నామాలని మనం గనక చదివాము అంటే అన్నల్ తాళనై విక్కుమే, స్వామి యొక్క పాదాలని ఆ నామాలే మనకి చేరుస్తాయి. విశ్వాసం ఉండాలండి. నీ పాదాలు పట్టుకున్నాను, నువ్వు నీ దగ్గరికి నిన్నలా ఇలేన్ కాన్ ఎన్నై నీ కురికొళ్ళే, నన్ను నువ్వు నీ దగ్గరికి చేర్చుకుంటావు. నీ వాడిని నువ్వు ఎందుకు వదిలిపెడతావు? ఆ విశ్వాసంతో పట్టుకుంటే తప్పకుండా స్వామి పాదాల దగ్గరికి
ఏమీ లేదు. ఈ దశకాన్ని రోజు అందుకే పెద్దలు నిత్యానుష్ఠాన కార్యక్రమంలో పెట్టేశారండి దీన్ని. ద్వాదశ ఊర్ధ్వ పుండ్రాలు పెట్టుకునే సమయంలో ఒక్కొక్క పాసురం చదువుతూ ఒక్కొక్క బొట్టు పెట్టేసుకునేవారు అన్నమాట. మా వాళ్ళకి 12 ఉన్నాయి, మరి మాకు ఒకటే కదండి అంటే ఆ ఒకటి సమయంలో కూడా ఇది చదువుకోవచ్చు. మొత్తం అది తీసి పెట్టి చేసి అన్న ఏపటికి 12 పాసురాలు మనకి సరిపోతాయి. కాబట్టి ఈ ఊర్ధ్వపుండ్రధారణ సమయంలో కేశవంతమర్ అనేటువంటి నామావళి కలిగినటువంటి ఈ దశకాన్ని ధరించాలి, నోటిలో ధరించాలి, అనుసంధానము చేసుకోవాలి. ఒక ఆయన ఉండేవారు, ఆయన రోజు ఒక రికార్డు చేసేసుకుని ఈ 10ని అది నొక్కేసి అలా బొట్టు పెట్టుకునేవారు. నేను చూశాను. అంటే అన్ని నోటికి రావండి, చూసి చదువుకుంటూ బొట్టెట్టుకోవడం కుదరదండి, ఇవన్నీ అంటూ ఆయన మంచి ప్లాను. ఆ రికార్డు తెచ్చి ఫోన్ అక్కడ పెట్టుకునేవారు, అది నొక్కేసి ఊర్ధ్వపుండ్రాలు పెట్టేసుకుంటూ ఉండేవారు అన్నమాట. అంటే దాని అందు విశ్వాసం ఉంటే అది ఎలాగైనా మనం చేస్తాము అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. ఇంకా ప్రతిపదార్థం చూడండి. వన్నమామణి సోదియే, వన్న మెరిసిపోయేటువంటి వాడు. ఆ మెరిసిపోయేటువంటి మామణి నీలమాణిక్యం, ఒక అందమైనటువంటి నీలమణి ఎలా మెరిసిపోతుందో అలాంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు. అమరర్ తలై మగనై, రెండోది దేవతా కోటికి అమరర్ అంటే నిత్య సూరుల కోటికి నాయకుడు. కన్ననై, మూడోది ఆశ్రిత సులభుడు. నెడుమాలై, 4 ఎక్కువ వ్యామోహం కలిగిన వాడు. ఇన్ని విశేషణాలు పెరుమాళ్ళకు వేసి వతెంకురుహూర్ షడగోపన్, పురుకాపురిలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి నమ్మాళ్ళు వార్లు పన్నియ తమిళమాలై, పన్నియ చేసిన, చెయ్యడం అంటే రాగంతో చెప్పినటువంటి. నమ్మాళ్ళవార్లు చిన్న రాగాన్ని కూర్చి వాటిని చక్కగా పాడుకునేలాగా మనకి అందించిన 1000 వేయి పాసురాలలో పన్నిరునానపాటు ఈ 12 నామాల పాట. ఇవై 12 ఈ 12ని 12 నామాలు కలిగిన ఈ 12 పాసురాల్ని గనక మనం చదివితే అవి అన్నంతాళ్ అణై వెక్కుం, సర్వేశ్వరుడి పాదాల దగ్గర చేరుస్తాయి. అంటే కేశవంతమర్ అనేటువంటి 10 ఏ 10కి ఆ 10 అలాగా పెరుమాళ్ళ యొక్క సుఖాన్ని మనకి అందించేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి శక్తి కలది అని చెప్పడం ఈ ఫలశ్రుతిలోని పరమ ఉద్దేశము. ఇంకా దీనికి 7 వ్యాఖ్యానం చూద్దాము. 239వ పేజీ, 239వ పేజీ. నిగమத்தில் చివరిగా ఇత్తిరువాయ్మొഴി కత్తవర్గళై, ఈ 10ని అనుసంధానం చేసేవారు వారికి ఇత్తిరువాయ్మొഴി తానే ఎంబెరుమాన్ తిరువడిగళై చేర్తు విడమెంగిరార్. ఇంకెవ్వరు అక్కర్లేటండి, పెరుమాళ్ళు కూడా అక్కర్లేటండి. ఈ తిరువాయ్మొഴి ఈ ఆత్మని తీసుకెళ్ళిపోయి ఆయన పాదాల మీద పడేస్తుంది. అంత పవర్ఫుల్ అనమాట, అంతటి బీజాక్షర సంపుటి అనమాట ఈ తిరువాయ్మొഴి అని చెప్తున్నారు. వన్నం అజగయ నిరైతై ఉడైతాయ్, అమ్మో ఎంత అందమైన కాంతో మెరిసిపోతున్నాడు అనమాట. ఎలా ఉన్నాడు? అలా మెరిసేటువంటి పెరు విలయ్యనాన రత్నం బోలే ఇరిక్కర, అంతగా మెరిసేటువంటి రత్నంలా ఉన్న విగ్రహత్తై ఉడయ్యవనై, శరీరము కలిగినటువంటి వాడు. ఆయన వచ్చి నిలబడితే దగాయమానంగా మెరిసిపోతోంది ఆయన యొక్క దేహం. అది ఏ రంగులో ఉంది? బాగా మెరిసే నీలమణిలాగా మెరిసిపోతుంది. అంత అందంగా, కళ్ళకి చాలా చల్లగా ఉంది. అదే తెలుపో ఎరుపో ఏదో అనుకోండి, కళ్ళు కొంచెం మనకి కష్టం అవుతుంది చూడడం. నీలమణి అంటే మనం లైటింగ్ పెట్టినప్పుడు చూడండి, బ్లూ లైట్స్ పెడతాం చూడండి, అది ఎంతో కాంతిగా కళ్ళకి ఎంతో హాయిగా కనిపిస్తుంది. అలా నీలమణిలా మెరిసిపోతున్నాడు స్వామి. వన్నమామణి చోదయై, వన్నం, వన్నం అంటే నిరం, నిరం అంటే కాంతి. మామణి, మా కరుపు, ఎంత నలుపో. నలుపు అంటే మనకి తెలిసిన బొగ్గు నలుపు కాదండి, నైల్యం చాలా పెరిగేటప్పటికి ఉండేటువంటి నలుపు అనమాట. ఇప్పుడు దూరంగా తోటలు చూస్తామనుకోండి,
అది ఆకుపచ్చ రంగే, కానీ మనకి దూరం నుంచి నల్లగా కనపడుతుంది. అలాగే ఇక్కడ రంగు కూడా అది ముదురు నీల రంగు మనకి ఒక నల్లటి కాంతిగా కనపడితే మనం నల్లనయ్య అని పేరు పెట్టుకున్నాం అనమాట. కరుత్తమణి పోలే నీలరత్నం పోன்ற వడివిల్ తేజస్సై ఉడయవన్ ఎండ్రుమాన్. అలాంటి నీలరత్నం లాంటి కాంతి కలిగినటువంటి శరీరము కలిగినటువంటి పెరుమాళ్ళు ఈ వజగై కొళ్ళై కొళ్ళం భోక్తాక్కడై చొల్లుగిరదు. ఏమండి, అంత అందాన్ని ఎవరు అనుభవిస్తారండి? నిత్య సూర్యులు అనుభవిస్తారు. నిత్యం ఆయన ముందు ఉంటారు కాబట్టి వారు అలా ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు. అమరర్ తలై మగనై దేవతా కోటికి నాయకుడు வருநாடாக அனுபவையா நின்னாலும் தன்னழகை பறிச்சேக்க వండాద ఇరిక్కిరవనై. నిత్య విభూతి కదండి, రోజు అనుభవించేస్తారు కదండి, తరిగిపోదండి? లేదు, ఎప్పటికప్పుడే నిత్య నూతనంగా అందులోంచి కాంతి ఊరుతూ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కన్ననై అవరుగళే అనుభవిత్తు పోగామే ఆ నిత్య సూర్యులకే అందుబాటులో ఉండి అక్కడే ఉండకుండా ఇంగుళ్ళారు అనుభవింబడి ఈ లీలా విభూతిలో ఉన్నవారు కూడా అనుభవించేలాగా కృష్ణనాయ్ వందు అవతరిత్తవనై, కృష్ణుడుగా వచ్చి అవతరించిన స్వామి. పరత్వంలో నిత్య సూర్యులకు అందుబాటు, ఇక్కడ సౌలభ్యంలో లోకానికి అందరికీ అందుబాటుగా వచ్చి అవతరించిన వాడు ఒకే స్వామి. అక్కడ పరత్వాన్ని, ఇక్కడ సౌలభ్యాన్ని చూపిస్తున్నాడు. நெடுமாலை ஒருவனை விஷயீகரித்தால் அவனில் தலை கட்டாத వ్యామోహத்தை ఉడయ్యవనై. ఎవరినైనా ఒకరిని చూస్తే ఇంకా దయా కటాక్షం అనేటువంటిది వాడిని నింపేసి వాడి చుట్టూ తిరిగేసి వాళ్ళ దాకా వెళ్ళిపోయేంత కటాక్షం. అలా చూసేటువంటి స్వామి తెన్గురు సడగోపన్ పండియ. ఎవరండి ఇవి చెప్పిన వారు? మన భాగ్యవశం చేత పురుకాపురిలో వేంచేసినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు అనేటువంటి మహానుభావులు. ఇక్కడ సరదాగా ఉంటాయి కొన్ని అన్వయాలు. ఇది చూడండి, వేదం పోలే பிறப்பில் என்று அபௌருஷேயம் என்னும் அதிலும் నేరుండాయిరిక్కరదాయిత్తు వక్తృ విశేషత్తాలే. ఏమండి, ఇది వేదం లాంటిది కాదండో, ఈ వేదం కంటే గొప్ప అన్నారు. మన ప్రపంచంలో ఏదైనా గొప్ప అని చెప్పాలంటే వేదం అని చెప్తాం. ఆ వేదాన్ని కూడా తక్కువ చేసి దానికంటే గొప్ప ఈ ద్రవిడ వేదం అంటున్నారు. అదేమిటండి, వేదాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు అపౌరుషేయమాయ్, ఎవరు చెప్పారో తెలియనంత గొప్పది అని పొగుడుతారు కదండి. అది పొగిడే సందర్భంలో. ఇది తిరువాయిమడిని పొగిడే సందర్భంలో అరే ఎవరు చెప్పారో తెలియదు ఆ వేదాన్ని, ఈ వేదం అయితే చక్కగా నమ్మాళ్వార్లు చెప్పారు. చూసారా అన్వయం ఎలా మారిపోయిందో? దాన్నే పొగడాలన్నప్పుడు ఎవరు చెప్పారో కూడా తెలియనంత గొప్ప వేదం అని అప్పుడు పొగుడుతాం. నమ్మాళ్వార్ల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ వేదం దేముందండి, ఎవరు చెప్పారో తెలియదు, అపౌరుషేయం. ఈ వేదం అయితే చక్కగా చెప్పిన వారు మనకి తెలుసు. కురుహూర్ సడగోపని చెప్పినటువంటి ద్రవిడ వేదము అనేటువంటిది ఇదే వ్యాఖ్యానంలో ఉండే వైభవం. ఏది చెప్పవలసి వస్తే దాని గొప్పదాన్ని ఇనుమడింపచేసేలాగా సమన్వయించి చెప్పడం. ఇప్పుడు వేదం తక్కువ అని అనరు, వేదం గొప్పదే. కానీ వేదంకో లోటు ఉందండి, ఎవరు చెప్పారో తెలియదు, అపౌరుషేయం. మా వేదానికి, ద్రవిడ వేదానికి ఎవరు చెప్పారో తెలుసు, మా నమ్మాళ్వార్లు చెప్పారు, అంత గొప్పది అన్నమాట. పన్నిరునామప్పాట్టు వైష్ణవత్వ చిహ్నమాన్న తిరునామంగళే వైత్తు పాడినవై. వైష్ణవత్వానికి చిహ్నములైనటువంటి 12 తిరునామాలుగా పాడినవి. అందుకే ద్వాదశ ఊర్ధ్వపుండ్ర ధారణలో వాటిని ధరిస్తారు. ఎందుకంటే అది వైష్ణవత్వ చిహ్నం కాబట్టి. మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఏ బాహుమూల పరికల్పిత శంఖ చక్రాహ. బాహుమూలలో ఎవరైతే శంఖ చక్రాలు వేసుకుంటారో, ఏవా లలాట పలకే లసదూర్ధ్వపుండ్రాహ. ముఖాన్న అందమైనటువంటి బొట్టుని ఎవరైతే ఊర్ధ్వపుండ్రాన్ని ధరిస్తారో, ఆ ధరించే వారి యొక్క లక్షణం
ఈ 12 పాటలు పాడుకొనడం. ఏ 12 పాటలు? కేశవంతమర్ అనేటువంటి 10లో ఉన్నటువంటి ఆయన గుణాలను వర్ణించే 12 నామాల వర్ణనతో కూడిన పాసురాలు మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నది. ఇవై సైద వెన్నెల్, ఎందుకంటే అవి చదువుకుంటే ఏం చేస్తారండి? అన్నల్ తాళణై విక్కుం సర్వేశ్వరన్ తిరువడిகளோடே சேர்த்து விடும் இத்திருவாவழியொட்டை சம்பந்தம் తానే కేశవంతమరాక్కి విడుం. ఇవి గనక చెప్పుకుంటే ఎవరో అక్కర్లేదండి, ఈ తిరువాయిమొഴി తానే పెరుమాళ్ళ సన్నిధిని చేరుస్తుంది. ఎంత సౌలభ్యం అండి! మనకి ఒక చోటకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఎలా వెళ్ళాలి, ఎవరు తీసుకెళ్తారు? ఒక్కళ్ళం వెళ్ళలేం, ఏ బెంగా లేదు. మీకు సాయం తిరువాయిమొഴి ఉంది, కేశవంతమర్ 10 చదువుకోండి, హాయిగా మీకు ఆనువాహికులు ఆతివాహికులు లాగా మిమ్మల్ని పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకొని చేరుస్తుంది అనే అద్భుతమైనటువంటి ఫలశ్రుతిని ఈ పాసురంలో అందించారు. ఇంకా సరే, ప్రతి పాసురంలో ఏం చెప్పారు అన్నది ఏ పాసురంకి ఏ 10కి ఆ 10కి చివర ఫలశ్రుతిగా మనకి చాలా అందంగా అందిస్తారు నంబిళ్ళయ్య గారు. అందులో చూడండి, మొట్టమొదటి దాంట్లో ఏం చెప్పారు? మొట్టమొదటి దాంట్లో సంబంధీకుల దాకా నేను పొందే లాభం చేరుతుంది అన్నారు. ఇది నాతో ఆగిపోదు, మా వాళ్ళకి మా వాళ్ళకి మా వాళ్ళకి మా వాళ్ళకి మా వాళ్ళకి అలాగా ఆ ఫలితాన్ని ఇయ్యాలి అని కోరారు కదండి. అదే మొదటి పాసురం. చక్కగా అందరూ కూడా ఆ పాసురాలని చూసుకోండి. కేశవంతమరి கீழ்மேலையமறி 7 பிறப்பும் மாசெதிரி இது பெற்று நம்முடை வாழ்வு வாயிக்கின்றவா ஈசன் என் கருமாணிக்கம் என் செம்போல கண்ணன் விண்ணோர் நாயகன் எம்பிரான் எம்மான் நாராயணனானே. ఇంకా 2వ பாட்டில் 2వ பாசுరంతో అదుక్కడి నారాయణ నాగయ్యాలే ఎండ్రం. అలాగా చెప్పడానికి మూలం ఏమిటండి? ఆయన శ్రీమన్నారాయణుడు కాబట్టి అని నారాయణ నామాన్ని చెప్పారు. నారణన్ மொழி 7 வேதமயன் காரணம் திரிசை கருமம் இவை முதல்வன் எந்தை சீரணங்கு அமரர் பெறர் வளரும் பலரும் தொழுதேத்த நின்று వారణத்தை మరుపువసిత్త పిరాన్ ఎన్ మాధవనే అని మాధవనామంతో 2వది. అన్నారాయణ శబ్దத்தை అరుళి செய்தார். 2వ పాసురంలో ఈ నారాయణ శబ్దాన్ని వర్ణించి 3వ పాటిల్ ఇప్పటి విషయీకరికకు హేతు సొన్నారు. ఎందుకు అలాగ చేశారండి? ఆయన మాధవుడు కాబట్టి, లక్ష్మీదేవి భర్త కాబట్టి, శ్రీయపతి కాబట్టి, ఆవిడ పురుషకారం మనకి లభిస్తుంది కాబట్టి ఆయనను మనం ఆశ్రయించాలి అనేటువంటిది 3వ పాసురంలో మాధవన్ ఎన్నదే కొండు என்னை இணையப்பாற்பட்டது யாதவங்களும் சேர்ப்புடேன் என்று என்னுள் புகுந்து இருந்து தீது அவம் கெடுக்கும் அமுதம் செந்தாமரை கண் குன்றம் கோதுவமில் என் கண்ணல் கட்டி எம்மான் என் கோவிந்தனே எம்மான் ఎన్ గోవిందనే నా గోవిందుడు. ఈ పెరుమాళ్ళందరూ నమ్మాళ్ళ సొంతము అని అంటున్నారన్నమాట. 4వ పాటిల్ సర్వకాలముం తన్నై అనుభవిక్కుம்பడి పండినాన్ ఎన్నారు. ఇంకా 4వ పాసురంలో తానే తనని ఎప్పుడూ అనుభవించేలాగా నన్ను తీర్చిదిద్దిన స్వామి అని అన్నారు కదా. గోవిందన్ குடக்கூத்தன் கோவலன் என்றென்றே குனித்து தேவும் தன்னையும் பாடியாடத் திருத்தி என்னை கொண்டு என் பாவன் தன்னையும் பாரக்கைத்து எமரியே 7 பிறப்பும் மேவும் தன்மையம் ஆக்கினன் எம்பிரான் விட்டுவே விட்டுவே. 5వ பாட்டில் இப்படி தன்னை அனுபவிப்பத்தாலே அவன் வடிவில்
పుగరై. తర్వాత నెక్స్ట్ పేజీలో ఫస్ట్ లైన్, అవన్ వడివిల్ పుగరై సొన్నార్. ఇలా నమ్మాళ్ళ వారిని రక్షించడం వల్ల ఆయన దేహం ఎంత కాంతితో మెరిసిపోయింది అనేటువంటి దాన్ని మనకి 5వ పాసురంలో చెప్పారు. విట్టు ఇలంగు విట్టోది తామரை పాదం కైగళ్ కంగళ్ விட்டிலங்கு கரும் சுடர் மலையே திருவிடம்பு விட்டு இலங்கு மதியம் சேர் செங்கு செக்கரம் பரிதி விட்டு இலங்கு முடியம்மான் மதுசூதனம் தனக்கே. 6ஆம் பாட்டில் இப்படி என்னை விஷயீகரிக்கு అడి నిర్హేతుక కృపై ఎంగిరార్. ఇలా నన్ను దయచూపడానికి కారణం నిర్హేతుక కృప, ఏ కారణం లేదండి, ఆయన దయను ఆమె ప్రసరించింది. అదే అంటున్నారు 6వ పాసురంలో. మధుసూదనై என்று மத்துலேன் என்று எத்தாலும் கருவமின்றி துதி சூழந்த பாடல்கள் பாடியாட நின் ஊழி ஊழி தரும் எதிர் சூழல் புக்கு எனைத்துவோர் பிறப்பும் எனக்கே அருள்கள் செய்ய விதி சூழந்ததால் எனக்கேலம்மான் திருவிக்கிரமனையே. 7ஆம் பாட்டில் தன்னையே சர்வகாலமும் అనుభవిக்கும்படியான நெஞ்சை தந்தார் என்கிறார். 7లో ఎంత మంచి మనస్సునిచ్చావు తండ్రి, నువ్వు ఈ మనస్సు ఇవ్వడం వల్ల కదా నేను నీ యందు అభినవేశం కలిగి ఉన్నాను అంటున్నారు. திருவிக்கிரமன் செந்தாமரை கண் எம்மான் என் செங்கனிவாய் பொறிவிர் புலுந்த வெள்ளை பொழிங்கு நிறத்தனன் என்றென்று உள்ளி பரவி பணிந்து பல்வூழி ஊழி நின் பாத பங்கயமே மறுவெத்திழம் மனமே தந்தாய் வல்லை காண்யன் வாமனனே. అది 7వ పాసురంలో. 8ஆம் பாட்டில் தந்தவளவன்றிக்கே విరోధియాన నెంజయ్యం పోకినాన్ ఎన్రార్. ఇలా నేను నిన్ను సేవించాలంటే నా మనస్సుకు అడ్డుపడేటువంటి విరోధాలన్నిటినీ కూడా దూరం చేసావా తండ్రి. వామనన్ தென்மரதகவண்ணன் தாமரை கண்ணினன் காமனை பயந்தாய் என்றென்று உன் கடல் பாடியே பணிந்து தூ மனத்தனாய் பிறவித்துழுதி நீங்க என்னை தீமனும் கெடுத்தாய் உனக்கு என் செய்கேன் என் ஸ்ரீதரனே ஸ்ரீதரா. 9ஆம் பாட்டில் தன்னுடைய கல்யாண குணங்களையே நான் அனுபவிக்கும்படி என் హృదయத்திலே పుగుందాన్ என்றార్. ఆ గుణానుభవం నేను పొందడం కోసం నా మనస్సులో వచ్చి చేరిన స్వామి శ్రీధరన్ செய்யதாமரை கண்ணன் என்றென்று இராப்பகல் வாய் வெறி அறமறந்து கண்கள் நேர்மல்கி வெவ்வுயர்த்து உயிர்த்து மரிய தீவினை மழை இன்பம் வளரா வைகள் இரி உன்னை என்னுள் வைத்தனை என் இருடி கேசனே கிருஷிகேச. 10ஆம் பாட்டில் அனுபவ விரோதியான இந்திரியங்களையும் தன் வழியாக்கி கொண்டான் என்றாரு. ఈ 10వ పాసురంలో మరీ అద్భుతం. ఏదో ఒక రూటికి అలవాటు పడిపోయాయి ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా. వజి నా మార్గం, లోకంలో సుఖాలు అనుభవించే మార్గంలోకి వెళ్ళిపోతున్న ఇంద్రియాలు, వాటిని దారి మళ్ళించాడండి. ఎంత అద్భుతం అండి. ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా పెరుమాళ్ల వైపు వెళ్లేలాంటి అద్భుత ప్రక్రియ. ఒక పెద్ద ఇంజనీరు సైంటిస్టు అన్నమాట. కాలువలు చూడండి, అటువైపు అలా పోతూ ఉంటే దాన్ని మొత్తం ఇటువైపు మళ్ళించి ఆ నీటికి ఎవరికి అవసరమైందో వారి వైపు మళ్ళించే వారిలాగా ఇంద్రియాలన్నీ లోకం వైపు వెళ్ళిపోతుంటే
వాటిని మళ్ళించి స్వామి మీకు తీసుకొని వచ్చినటువంటి వాడు అని కిరుడీకే సన్యంబిరాన్ ఇలంగై అరక్కర్ కులం మురుడు తీర్థ బిరానెమ్మాన్ அமரர் பெம்மான் என்றென்று திருடியாகில் நெஞ்சே வணங்கு திண்ணம் அறியறிந்து மருடையேலும் விடேல் கண்டாய் நம்பி పర్పనాభనయ్యే మరుడయేలుం విడేల్ కండాయ్. అమ్మా మర్చిపోయి కూడా నువ్వు స్వామి పాదాలను విడిచిపెట్టకు 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 అనేటువంటిది మనకి 10వ పాసురంలో చెప్తే 11ஆம் பாட்டில் ஏவம் பூதனானவன் என்னை అల్లదరియానాన్ ఎన్నారు అంటే నా మద్గతన్ ఎన్నై మద్గతన్ నా విషయంలోనే తన శ్రద్ధనంతా చూపించాడు అంటున్నారు 11వ పాసురంలో. పర్పనాభన్ ఉయర్వర ఉయரும் పెరుం తిరలోం ఎర్పరం ఎర్పరం అదండి పదం ఉయిర్ పదం మదేక చిత్తుడు ఎర్పరం ఎన్నై ఆక్కికొండు ఎనక్కే తన్నై తంద కర్పగం నాకు తననిచ్చేసుకున్నవాడు ఎన్నముదం కార్ముగెల్ పోలుం వెంగళనల్ వెర్పన్ విసుంబోర్ పిరాన్ దామోదరనే అలాంటి వాడు దామోదరుడు అంటే 11లో చెప్పారు. తర్వాత 12ஆம் பாட்டில் 12వ பாசுరంలో என்னை போலே காண்பார்க்கு காணலாம் அதுலிய స్వయత్నத்தால் அறிய పోగారు ఎంగార్. ఏమండి ఇంతలా వచ్చేసాడు కదా ఓహో మనం చూడగలుగుతున్నాం అనుకోకండి. మీ ప్రయత్నంతో మీరు చూడలేరు, పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహంతోనే చూడగలరు అని అంటున్నారు. నేను మా అమ్మ ప్రయత్నంతో కట్టబడలేదు, అమ్మని కష్టపెట్టడం ఇష్టం లేక ఆవిడ భక్తిని తాడుగా చేసుకుని కట్టబడ్డాను. నేను అనుకుంటే కట్టున్నై పండియ కట్టబడేలా అయ్యాడు అంటే బొజ్జ తగ్గించుకున్నాడు. సరే అమ్మ కట్టవే, పాపం ఇంత బాధపడుతున్నావే అని లొంగిపోయిన విషయాన్ని దామోదర నామంతో గుర్తు చేస్తున్నారు. దామోదరనై తని முதல்வனை ஜாலமுண்டவனை ஆமோதரமறிய ஒருவர்க்கு என்னே துழுமவர்கள் தாமோதரன் உருவாகிய சிவர்க்கும் திசை முகர்க்கும் ஆமோ தரமறியா అమ్మానై ఎన్నాడి వண்ணనయ్యే. ఇంతవరకు చెప్పి నిగమత్తిల్ ఫలం సొల్లి తలై కట్టినార్. చిట్ట చివరిగా ఈ రోజు చెప్పుకున్నటువంటి ఫలశ్రుతిని చెప్తున్నారు. పాసురాలే పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకువెడతాయి అని. வண்ணமாமணிச்சோதியை அமரர் தலை மகனை கண்ணனை நெடுமாலை தென்குருகூர் சிடகோபன் பண்ணிய தமிழ் மாலை 1000 இவை 12 பன்னிரு நாமப்பாட்டு அண்ணல் தாள் அணைவிக்குமே. நம்மாழ்வார் దివ్య తిరువడిகளే శరణం. ఇలా అత్యద్భుతమైనటువంటి కేశవ నామాల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పే కేశవన్ తమర్ అనేటువంటి ఈ 10ని మనకి నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించారు. ఎంతో భాగ్యం చేసుకుంటే గాని ఇలాంటివి మనం చదువుకోలేము, వినలేము. అంత అత్యద్భుతమైనటువంటి దశకం ఈ 10 కూడా. పైగా ఫలితం ఎంత బాగుందో చూడండి. నమ్ముకుంటే చాలు, విశ్వాసం ఉంటే చాలు, అంతే పెరుమాళ్ళ పాదాలని చేరుస్తాయి అనేటువంటి దాన్ని అత్యద్భుతమైన ఫలంగా, ఫలితంగా, ఫలశ్రుతిగా మనకి అందించారు. ఇలా మనం కేశవన్ తమర్ అనేటువంటి 7వ తిరువాయిమొழிని పూర్తి చేసుకున్నాం. ప్రతి తిరువాయిమొழிకి చివర 3 మహనీయుల యొక్క వాక్ సుధలని మనం ఆస్వాదిస్తున్నాం. అందులో మొట్టమొదటిది వాదికేసరి అజగీయ మనవాళ జీయర్ అనుగ్రహించినటువంటి ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి. ఆ పేర్లు మనకు వచ్చినా చాలండి, అందులో ఏమున్నాయో వేరు. వాదికేసరి అజగీయ మనవాళ జీయరు ద్రవిడ ఉపనిషత్ సంగతి.
ఆ పాసురంకి పైన శ్లోకంకి పైన కింద ఉంటాయి ఈ పేర్లు, చూసి రాసుకోవచ్చు. ఆ శ్లోకం చూడండి, సారాంశాన్ని అంతటిని ఎలా మనకి అనుగ్రహించారో. తే కేశవాభిమతతాం అభజంత హంత ఏ మామకా ఇతి వదన్ అది సప్తమం సహ తస్య స్వరూప గుణచేష్టిత వాచినామ భూత ద్విషట్కముఖరో మముదే మునీంద్రః. మునీంద్రః అని పిలుస్తూ ఉంటారు అడగయ మనవాళ్ళ జీయాలి. శటగోప ముని, మునులలో ఇంద్రుడు అంటే శ్రేష్ఠుడు అని అర్థం. మునీంద్రుడు అంటే ఋషిన్ జుషామహే అని చదువుకుంటాం కదండి. ఋషి, ఋషి అన్నా ముని అన్నా మనకి అర్థాలు మళ్ళీ వేరుగా ఉన్నాయి. క్రాంతదర్శిని ఋషి అంటారు. 3 కాలాల్లో ఏం జరుగుతుందో చెప్పగలిగినటువంటి వాడు ఋషి. ముని అంటే నిత్యము మననము చేసుకుంటూ ఉండేవాడు, వారిని ముని అని అంటారు. ఇలాగా శటగోప ముని చెప్పినటువంటిది ఎక్కడ చెప్పారండి? ద్విషక్క ముఖరః. ఈ పద ప్రయోగాలు అందంగా ఉంటాయండి. మనం అంత లోపలికి వెళ్ళట్లేదు కానీ 12 నామాలు అనలేదు. ద్విషక్క, 2 ఆర్ల నామాలు, 2 ఆర్ల నామాలు అందంగా చెప్పడం అనమాట. 8 అనుకోండి, ద్విచతుః, 2 నాలుగులు. ఈశ్వరుడికి 3 కళ్ళని చెప్పాలనుకోండి, షడర్థనయనః, 6లో సగం కళ్ళు కలిగిన వాడు. ఇక్కడ మైనస్. ఈ అంకెలు చెప్పడంలో ప్లస్లు మైనస్లు, అందులో ఉండేటువంటి ఫార్ములాస్ అన్ని సంస్కృత భాషలో చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంటాయి అన్నమాట. అలాంటి 12 నామాల వైభవాన్ని ప్రతిపదార్థం అక్కడే ఇచ్చారు చూడండి. ఏ మామకాహ, ఎవరు నా సంబంధులో, తే కేశవాభిమతతాం, వారు శ్రీయపతికి ఇష్టలు. అంతే కదండి. మొట్టమొదటి పాసురం, నా దాకా వచ్చిన ప్రేమ నా సంబంధీకుల దాకా పోతుంది. అందుకోసమని దీన్ని చాలా అందమైన పేరు ఒకటి పెట్టారండి. ఏమిటి దీని పేరు? ఇది పెరుమాళ్ళ యొక్క నెరుమాట్కడిమై. చాలా విశేషం ఆ స్టేట్మెంట్. నమ్మాళ్వార్ల నెరుమాట్కడిమై అనేటువంటిది పెరుమాళ్ళని, పెరుమాళ్ళ శిష్యుల భక్తుల దాకా వెళుతుంది. అది నమ్మాళ్వార్ల నెడుమార్కడిమై. కానీ ఇది పెరుమాళ్ళ నెడిమార్కడిమై. ఏంటంటే నమ్మాళ్వార్లకి ఆయన సంబంధీకులు అన్నది ఇటువైపు వస్తుంది అనమాట. అది ఒక అందమైనటువంటి చమత్కారం నంబిళ్ళయ్య వారిది. అలాంటి శ్రీయప్పతికి ఇష్టలై ఆ భజంతా పొందారు, నాతో పాటు మా వాళ్ళు కూడా లాభం పొందారు. అంత అంత అంటే 2 అర్థాలు. అబ్బా ఏం ఆశ్చర్యం అని ఒకటి, అయ్యో అని ఒక అర్థం. ఇక్కడ మనం తీసుకోవలసినది అంత. అబ్బబ్బబ్బ ఏం ఆశ్చర్యం అండి. ఇది వదన్ సన్, అలా చెప్పుతూ, తస్య స్వరూప గుణచేష్టిత వాచినామ భూతద్విషట్కముఖరః, ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క స్వరూప రూప గుణ చేష్టితాలని చెప్పేటువంటి నామాలు ఈ 12 నామాలు. ఈ 12 నామాలని మనకి అనుగ్రహించినటువంటి మునీంద్రః, మునులలో ఉత్తములైనటువంటి నమ్మాళ్వారు. అధి సప్తమం, ఈ 7వ తిరువాయుమొழிయందు. అది అంటే అందు అని అర్థం వస్తుంది. ఈ 7వ తిరువాయుమొழிయందు ముముదే ఆనందించారు. ఎంత సంతోషించారో. ఆ 12 నామాలని, వాటి అర్థాలని, వాటి వ్యాఖ్యానాలని మనందరం తెలుసుకోవాలని ఆ నంబిళ్ళయ్య గారు చెప్పినది వడక్కు తిరువీధి పిళ్ళయ్య గారు అక్షరగతం చేస్తే మనందరం ఇవాళ అతి కష్టపడి ఆ అక్షరాలు పలికి ఓహో ఇందులో ఇంత అర్థం ఉందా అనేటువంటి దాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం. వారే అందించకపోతే ఇన్ని విశేషాలున్న విషయం మనకి తెలియదు అని. ఈయన ఇలాగ చిన్న శ్లోకంలో, సంస్కృత శ్లోకంలో చిన్న శ్లోకంలో చెప్పారు. వెంటనే వేదాంత దేశకుల దగ్గరికి వస్తే ఒక్కొక్క పాసురానికి ఒక్కొక్క మొక్క సమాసం. అలాగా 10 అంటే పోనీ చెప్పారండి. అబ్బే అదేదో పుష్పక విమానంలాగా 12 పాసురాల మొక్కలు కూడా పట్టేశాయి ఈ పద్యంలో, ఈ శ్లోకంలో. చూడండి, ఆ కేశవంతమర్ అనే దానికి
మనకి వేదాంత దేశకులు అనుగ్రహించినటువంటి పదాలు చూడండి. నెంబరింగ్ కూడా చెప్పేస్తాను, వేసేసుకోండి. 241వ పేజీ. సర్వాది సర్వనాద. నెంబర్ 1, అన్నిటికీ మూలకారకుడు. ఏ పదాన్ని గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి? రెండో పదం ఏం చెప్తోంది? జగత్ కారణత్వం. కాబట్టి సర్వాది సర్వనాద. నెంబర్ 1, త్రిభువన జననీ వల్లభ. రెండవది లోకమాత అయిన పిరాట్టికి వల్లభుడు, కాబట్టి రక్షిస్తున్నాడు. మూడవది స్వాశ్రితార్థి, తన ఆశ్రితులని రక్షించేవాడు. విశ్వవ్యాప్తాతి దీప్త, చాలా సర్వత్రా వ్యాపించిన కాంతి కలిగిన వాడు. 5, విమత నిరసన, విరోధులని నిరసించేటువంటి వాడు. స్వాంగ్రి సద్భక్తిదాయి, తన పాదాల మీద భక్తిని ఇచ్చేటువంటి వాడు. విశ్వాప్త్యైవామనంగ. 7, లోకాలని తన వశం చేసుకోవడానికి వామన శరీరము ధరించి వచ్చినటువంటి వాడు. స్వవిభవ రసద. అది 8, తన యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని అనుభవింపచేసేటువంటి వాడు. స్వాంత నిర్వాహయోగ్య, తన పాదార విందాలని విడవకుండా గట్టిగా పట్టుకోవడానికి మనకి తగిన బలాన్ని ఇచ్చేటువంటి స్వామి అలాంటి మనస్సు ఇచ్చాడు కాబట్టి పట్టుకోగలిగాము అని. అది 8. స్వార్థేహో అంటే ఇతర స్వార్థేహ అని విడదీసుకోవాలి. హో అంటే విషయ వ్యాపారాలన్నీ కలిగినటువంటి వాడు, తన యొక్క మహాత్మ్యాన్ని చూపించేవాడు. బంధమోక్త, మనకు ఉండేటువంటి బంధాలన్నిటినీ వదిలించేవాడు. అది 12. స్వజన హితతయా, తన ఆశ్రితులకు హితము చేకూర్చేవాడు. ఇవి 12. ద్వాదశాఖ్యాభి రూచే, ద్వాదశాఖ్యాభి 12 పేర్లతోటి ఊచే చెప్పారు. ఊచే అనేది క్రియాపదం, చెప్పారు అని అర్థం. 12 పాయింట్స్. సర్వాది సర్వనాద, త్రిభువన జననీ వల్లభ, స్వాశ్రితార్థి విశ్వవ్యాప్తాతి దీప్త, విమత నిరసన, స్వాంగ్రి సద్భక్తిదాయి, విశ్వాప్యైవామనంగ, స్వవిభవ రసద, స్వాంత నిర్వాహయోగ్య, స్వార్థేహ బంధమోక్త, స్వజన హితతయ, ద్వాదశాఖ్యాభిరుచే. అయ్య బాబాయ్, ఎంత పాండిత్య ప్రదర్శన ఉంటుందో ఈ పాసురాన్ని, ఈ శ్లోకాన్ని. ఒక్కొక్క దాన్ని మనం మళ్ళీ ఒక్కొక్క పాసురంతో సమన్వయించుకు చెప్పుకోవాలి అన్నమాట. మనకు అంత అవకాశం ఉండదు, లేదు కాబట్టి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కాబట్టి వదిలేస్తున్నాం. కానీ ఒక్క మాట సర్వాది సర్వనాద అనేటప్పటికి కేశవంతమర్ అని అది ఆ పాసురంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. అలా నిర్వహించుకుంటూ రావాలి అని వేదాంత దేశకులు చెప్తే, ఇంకా మనకి తిరువాయుమలి నూత్తందాదిని అనుగ్రహించినటువంటి మనవాళ్ళ మామునులు వీరికి ఒక నియమం చెప్పారు వారి గురువు గారు. నాయన, అందరూ శ్రీభాష్యం శ్రీభాష్యం అంటూ ఆ సంస్కృత భాషా ప్రచారం కోసమే రామానుజులు మొదలైన వారందరూ కూడా తమ కాలాన్ని వినియోగించారు. నువ్వు ద్రవిడ భాషని ఎక్కువ వ్యాప్తి చేయవలసినది. అంటే ఈయన ద్రవిడ భాషలో ఎక్కువ వ్యాఖ్యానాలు రచించారు మనవాళ్ళ మహామునులు. వారు రచించినటువంటి పాసురాన్ని చూడండి, చిట్ట చివర ఉంది. கேசவனாலந்தமர்கள் கீழ்மேலெழு பிறப்பும் தேசடைந்தாரென்னு சிறந்துரைத்த வீசு புகழ் மரன் மலரடியே மண்ணுயர்த்தெல்லாம் உயிகைக்கு ஆறு என்று నెంజే అణై. ఆర్ మార్గం, ఒక రూట్ చూపించారు, ఒక దిశ నిర్దేశం చేశారు. ఎలాగాది? కేశవనాల్
కేసి అనే రాక్షసుణ్ణి చంపిన భగవంతుడు అని మొదలుపెట్టి ఎంత మరుగల్ నా సంబంధులందరూ కీழ்మేల్ ఎరుపిరప్పుం కింద పైన తమతో 7 జన్మలకి 3 ఏళ్ళు 21 తరాలకి దేశువడయిందార్గల్ తేజస్సుని పొందారు. అంటే అలాగ పెరుమాళ్ల నిర్హేతుక కృప నా వంశీకుల మీద ప్రసరిస్తూనే ఉంది. ఎంద్ర అని సిరందు చాలా ఆనందపడి ఉరైత వీసుపుగల్ సాధించినటువంటి వీసుపుగల్ ఆ కీర్తి అలా వ్యాపించిపోతోంది. మారన్ ఆళ్వార్ల యొక్క మలరడియే పుష్పాల వంటి పాదాలు. ఇక్కడ పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాలు పుష్పాలు లాంటివి, తేనె లాంటివి వండు వస్తున్నాయి. అవన్నీ నమ్మాళ్వార్లు వర్ణించారు. ఆ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క పాదాలు మలరడియే పుష్పాలు లాంటివి అని మనకి మనవాళ్ళ మహాముళ్ళు ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారనమాట. మన్ను ఎర్కెల్లాం ఈ జీవాత్మలకన్నింటికి ఉయికైకి ఉజ్జీవించడానికి ఆరు అన్నప్పుడు బండిరా అన్నమాట. 6 అని మామూలు రాస్తే 6 అని వస్తుంది. ఇది మనకి తెలుగులో కూడానండి రారా ప్రయోగాలు వేరు అర్థాలు వస్తాయి. నీరు అని మామూలుగా రాస్తే వాటర్ అని అర్థం వస్తుంది. నీ బండిరా రాసి నీరు అని రాస్తే బూడిద అని అర్థం వస్తుంది. అంత అర్థం మారిపోతుంది బండిరాకి మామూలు రాకి. ఇప్పుడు అసలు దేనికి లేవండి. ఋషి రాయాలంటే రా కొమ్మిస్తే రాసి ఋషి. మన పేపర్ లాంగ్వేజ్ అంతా ఇప్పుడు చాలా తేలికైపోయింది. ఇంకా వీలుగా ఉంటే మొన్న ఆయన అంటున్నారు ఆ అనే ఒక అక్షరం ఉంటే చాలండి సరదాగా చెప్పుకునే. ఆకి దీర్ఘం ఇస్తే ఆ గుడిస్తే ఆకి గుడి దీర్ఘం ఇస్తే ఆ కొమ్మిస్తేవు ఆకి కొమ్ము దీర్ఘం ఇస్తేవు అని ఆ ఒక్క అక్షరంతో గుణంతాలు కూడా నేర్పించు. ఇలా ఒక కొత్త భాషను కనిపెట్టబోతున్నాము అంటున్నారు. అలా ఉంటుంది. అక్షరాలు ఒక్కటి మారితే ఎంతంత అర్థం మారిపోతుందో అంత గొప్ప భాష అన్నమాట. 6 అంటే మార్గాన్ని ఎండ్రు అని తలచి నెంజే ఓ మనస అనై ఆశ్రయించు పెరుమాళ్ళని చక్కగా ఆశ్రయించు. కేశవనాలంత మరుగల్ కీழ்மேலெழு பிறப்பும் தேசடைந்தாரென்று சிறந்துரைத்த வீசுபுகழ் மாறன் மலரழியே மண்ணுயர்க்கெல்லாம் உயிரை காரோ என்று నెంజే అణై ఆశ్రయించు అంటూ ఇందులో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాన్ని మనకి తిరువాయుమడి నోత్తందాదిలో మనవాళ్ళ మహాములు కూడా ఒక దిశా నిర్దేశం చేశారు. ఒక మార్గాన్ని మనకి చూపించారు. సంసారం అనే అడవిలో ఘోరాటవిలో చెరిస్తూ ఉన్నటువంటి మనకి ఎకెళ్లాలో మార్గం తెలియనటువంటి మనకి ఇదిగో ఇక్కడ చక్కటి మార్గం 4 నడిచేటువంటి బాట ఒకటి ఉంది. ఏమిటండి ఆ బాట? నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమడి దివ్య ప్రబంధాన్ని చక్కగా పారాయణ చేసుకోండి. అయ్య బాబాయ్ 1000 పాసురాలన్నీ ఒక్కరోజు 1 గంటలో 1 నిమిషంలో చదివేయాలని చెప్పలేదండి. రోజు హాయిగా ఒక 10 పాసురాలు అలాగే. ఇప్పుడు ఈ 10 అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ 10 దాకా ఈ 10 పాసురాలని చక్కగా చదువుకుంటూ ఉండడం. దానివల్ల మనకి నోటికి రాకపోయినా పర్వాలా పదం ఏమిటో తెలుస్తుంది, పద విభాగం తెలుస్తుంది, పాసురంలో ఏం చెప్పారో తెలుస్తుంది. ఒక అందమైనటువంటి అనుభూతి మనకి కలుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని చక్కగా చదువుకోండి అని చెప్పి మనవాళ్ళ మహాములు దిశానిర్దేశం చేశారు. అంటే మనం ఒక్కొక్క రోజు ఇప్పుడు ఇవాళే ఉంది, ఎంతమందిని తలుచుకుంటామండి? సరే, పూర్వాచార్య పరంపర అంతా ప్రార్థనలో వచ్చేస్తుంది అనుకోండి. పాసురం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదాం, నమ్మాళ్వార్లను తీసుకుంటాం. అందులోనేమో పన్నీరాయరంలో అప్పుడప్పుడు అర్థాలు చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ జీయను మనం తలుచుకుంటాం. తర్వాత మరి ఈడు వ్యాఖ్యానం ముఖ్యం కాబట్టి నంబిళ్ళయ్య గారిని తలుచుకుంటాం. ఆ నంబిళ్ళయ్య గారిని తలుచుకునే అవకాశం, మహదవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆయన వడక్కు తిరువేది పిళ్ళయ్య కాబట్టి వారిని మనం తలుచుకుంటాం. వారంతా ఇలా చెప్పారు అనేటువంటి దాన్ని
మనకి అందించినటువంటి వాదికేసరి అజగయ్య మనవాళ్ళ జీయర్ని తలుచుకుంటాం. ఆహా, దాని సారం ఒక సమాసంగా చెప్పారు అని చెప్పి వేదాంత దేశకుల్ని తలుచుకుంటాం. దాన్ని ద్రవిడంలో తేలికగా అందించారు అని మనవాళ్ళ మహాములను తలుచుకుంటాం. ఇంతమంది మహనీయులని ఒకసారి తలుచుకునేటువంటి భాగ్యం మనకి తిరువాయిమొഴി కాలక్షేపం ద్వారా లభిస్తోంది. అలాంటి తిరువాయిమొഴിని యథాశక్తి చక్కగా మన గోష్ఠిలో చాలా బాగా చదివిస్తున్నారు. రోజు ఉదయం చాలా సద్వినియోగం అవుతోంది కాలం అంతా కూడా. అలాగా అందులోనే చదివితే చదివిన వాళ్ళమని అనుకోకండమ్మా. 500 మంది ఉన్నప్పుడు కొంతమందికే అవకాశాలు వస్తాయి. అంత మాత్రాన మనకి లేదు అనుకోక్కర్లేదు. మన ఇంట్లో మనం పెరుమాళ్ల ముందు కూర్చుని ఆ 10ని చాలా చక్కగా పారాయణ చేసుకుంటే సర్వార్థదం, అన్ని కోరికలు తీర్చేటువంటిది. కరతలామలకం అంటారు, కొంగు బంగారం అంటారు. అంటే మన దగ్గర భగవంతుడు కట్టబడి ఉంటాడు, ఆయన మనం వర వింటాడు అనేటువంటిది నిశ్చయంగా పెద్దలు మనకి అనుగ్రహించినటువంటి ఫలితాంశము. కాబట్టి అటువంటి తిరువాయిమొഴിని యథాశక్తి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. 7వ తిరువాయిమొഴിని ఇవాళ పూర్తి చేసుకున్నాం. దేవేశం కోలనాథం నతకిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி சடகோபன்னாதமனு சேரையக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனி இரு கண்ணற்கும் மழைய நம்பிள்ளை இவர் எழுத்தற்கே இந்த மாதவர் பத்மநாபர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டரிடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం ధీమత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం వారు తిరువాయిమొഴി పిள்ளை మాదగ வாழ்வாழும் మనవాళ మామునివన్ వాదియవన్ మారం తిరువాయిమొഴி పిள்ளை మాల్నத்தோர் தேரும் படை உரைக்கும் శ్రీరంగ సింహగిరిదేశిక పాద సేవా ప్రాప్తాఖిల త్రివిడ రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమన్వయజమాశ్రిత భావదేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం మురైవల్లుమాం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవతిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే ధీవిదిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.